आम युवपीढ़ी को जीविका पाई और भिटामाटी छाड़ी बाहर को जीवाकू पड़िबो नाही कहिले मुख्यमंत्री। ओडिशारे शिल्पायनर प्रसार, स्थानीय नियुक्ति सुजोग सृष्टि एवं अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्यार अभिवृद्धि को त्वरान्वित करबा पई राज्य सरकार संकल्पबद्ध एवं एथिपाई समस्त प्रकार सहयोग जोगाई दियाजिबो। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी काली खोर्धा जिल्लार दुईटी प्रमुख शिल्प संस्था परिदर्शन करी ଏହା କହିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर दिन 11 अपराह 3टा पर्यंत श्रमिक मानक कार्य नियोजित न करने को पूर्त विभागर निर्देश। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी दिन 11 अपराह 3टा पर्यंत श्रमिक मानक कार्य नियोजित न करने को पूर्त विभाग पक्षर निर्देश जारी होइछि। पूर्त विभागर ईआईसी समस्त जोन मुख्य निर्माण जंत्री अधीक्षण जंत्री मानक एही मर्मरे पत्र लिखिछन्ति। विभाग पक्षर पत्र उल्लेख करा जायछि जे ग्रीष्म प्रवाह परिप्रेक्षी दिन 11 अपराह 3टा पर्यंत श्रमिक मानक खरारे कार्य न कराइबाकू सरकारक पक्षर निर्देश जारी होइछि। किंतु किछि स्थान रे एही समय श्रमिक मानक कार्य नियोजित करा जाउथिबा गणमाध्यम सूत्ररू सरकारक दृष्टि को आसिछि। एणु ठिका संस्था माने प्रतिबद्धित समय कार्य बंद करने सहित श्रमिक मानक पई छायार व्यवस्था सह पानीय जल और फास्टेड उपलब्ध करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर मे रु जुलाई जाए जिला गस्त करेंगे सचिव और वरिष्ठ अधिकारी। राज्य में चलता विभिन्न कल्याणमूलक और लोकाभिमुखी योजनार सफल कार्यकारिता एवं भित्तिभूमि प्रकल्पर अग्रगतिर समीक्षा पर राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। मे मास ठारू जुलाई पर्यंत सरकार विभिन्न विभागर प्रमुख शासन सचिव कमिशनर तथा शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी माने विभिन्न जिला गस्त करेंगे। एने योजना और संयोजन विभागर उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव देवरंजन कुमार सिंह समस्त विभाग को चिठी लिखि सूचना देइछन्ति। अधिकारी माने 2 रु 3 दिनिया जिला गस्त करेंगे। स्थानीय जनसाधारण आलोचना करी सरकारी योजनार कार्यकारिता को परखिबे। परवर्ती खबर भारत बांग्लादेश सीमार प्रबल उत्तेजना। मेखलीगंज रे बाड़ निर्माण को विरोध कला बीजेपी। पाकिस्तान अनुप्रेरणा भारत विरोध में सीमापार आतंकवाद और उत्तेजना वृद्धि करने पर एवं बांग्लादेश से समान पथ अनुसरण कर भारत सहित विवाद बढ़ाइबा चेष्टा करुछे। गत मे 22 तारिख में पश्चिमबंग शुभेन्दु सरकार सीमार कांटाबाड़ निर्माण प्रक्रिया आरंभ करने नहीं निष्पत्ति नेबार मात्र 24 घंटा मध्य बांग्लादेश यह तीव्र विरोध करने आरंभ करिछे। पश्चिमबंग अति संवेदनशील मेखलीगंज सीमार बीएसएफ पक्षर बाड़ निर्माण पर जमी माप चलता समय बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबीर सैनिक माने सेठारे पहुंची भारतीय सीमार निर्माण दल को हटाइबाकू एवं कार्य बंद करने को चेष्टा करथिले। परिस्थिति अनायत्त होगा देखि बीएसएफ वीर जवान माने तुरंत निजर राइफल धरी दृढ़तार सह ठिया होइथिले। बीएसएफ यह आक्रमणात्मक एवं दृढ़ मनोभाव देखि बांग्लादेशी सैनिक माने पछकु हटिबाकू बाध्य होइथिले और भारतीय सेना सफलतार सहित माप कार्य शेष करथिला। परवर्ती खबर आ 5 दिन जलाइब एलिनो को नहीं आईएमडी डीजी देले बड़ सूचना। राज्य में प्रबल ताती और गुळुगुळी को नहीं आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र एक बड़ सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति राज्य में 5 दिन पर्यंत हिटवेव जारी रहिबो। तापमात्रा 40 थिले भी 45 डिग्री परि अनुभूत हेबो। उपकूलवर्ती जिले में अनुभूत तापमात्रा अधिक रहिबो। समस्त उपकूलवर्ती जिले में गुळुगुळी अधिक तेणु अनुभूत ताती भी अधिक रहिबो। एथर किछि भी नुआ नुहे आमे अतीत रे हा अनुभव करिछे। कोनोसी ठारे एलिनो घोषणा होई नाही बोली आईएमडी डीजी कहिछन्ति। से आहुरी मध्ये कहिछन्ति मनसून आसिले एलिनो सक्रिय होइथाय। ओडिशा को मनसून छुईबा नहीं कोनोसी पूर्वानुमान होई नाही। परवर्ती खबर नवीन को पाद छुई आशीर्वाद नेले भाजपा विधायक प्रशांत जगदेव। पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत नीलमणि राउतराय जन्म जयंती में जोगदेवाकू आसुथिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। एही समय नवीन को पाद छुई आशीर्वाद नहीं भाजपा विधायक प्रशांत जगदेव। कहले मोर राजनैतिक जीवन आरंभ बेले नवीन पट्टनायक अवदान और आशीर्वाद रही जहाँ राजनैतिक महल में बेस चर्चा हो। सूचना था कि प्रशांत प्रथमे से बिजु जनता दल में थिले एवं खोर्धा और चिलिका निर्वाचन मंडली विधायक भाव में निर्वाचित होते पर दल विरोधी कार्य से बीजेडी बहिष्कृत होते और भाजपा जोग देते। परवर्ती खबर किछि देश को न जावाई एडवाइजरी जारी कले भारत सरकार। आफ्रिकार इबोला प्रकोप वृद्धि पाइबार लगी दृष्टि रखी भारत सरकार एक यात्रा परामर्श बा ट्रावेल एडवाइजरी जारी करिसेंति जहाँ लोक माननकु किछि आफ्रिकीय राष्ट्र को यात्रा करने विरुद्ध में परामर्श देइछे। तथापि भारत पई एक आश्वस्तिकर खबर आसिछि। देश मध्य एपर्यंत एही स्ट्रेन कौनसी मामला रिपोर्ट होइनि। सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप भारत सरकार भारतीय नागरिक माननकु परवर्ती सूचना पर्यंत आफ्रिकीय राष्ट्र कंगो उगांडा और दक्षिण सुडान को अण अत्यावश्यक यात्रारू निवृत्त रहिबाकू परामर्श दैछन्ति। सरकार यह देशगुड़िक रहुथिबा भारतीय नागरिकंकु स्थानीय स्वास्थ्य नियम पालन करने और अतिरिक्त सतर्कता अवलंबन करने अनुरोध करिसेंति। परवर्ती खबर
ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 47 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କ୍ୱେଟା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାବର ୟୁସୁଫଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବାଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି BLA ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା କହି ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୃହ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦେଶରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UPSC ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 194 ପଦବୀ ଖାଲି, ଜୁନ୍ 12 ଯାଏ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ UPSC ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 194ଟି ଗ୍ରୁପ୍ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ B ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DGCA, ଡାକ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ SI, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ MSME ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସାମିଲ ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଲ୍ଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫାଲ୍ଟା ବିଧାୟକ ଆସନରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ EVMରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିଲା, ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଶାସନରେ ପୋଲିସ ଶିକାରୀ ପାଲଟିଛି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବେ, କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଇନର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ। ମୁଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବି। ମୁଁ ଦେଖିବି କାହାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ନା ବନ୍ଧୁକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 1 ଜୁନ୍ରୁ ବସ୍ରେ କରିପାରିବେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନର ସହଜ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧାରୁ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳିପାରେ ଖୁସି ଖବର, କହିଲେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି 60 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ହର୍ମୁଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦିଓ ସେ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୁଝାମଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଅ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏନେଇ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ସଚିବାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଠକ ହ୍ରାସ କରିବା, ସରକାରୀ କାମରେ EV ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର, କାର୍ପୁଲିଂ କରିବା, ଦୂରସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଯାଇଛି 3 ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା 16 ଅଭିଯୋଗରୁ
3 ମୃତ୍ୟୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବାକି 13 ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେକାର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଅତି ସାଂଘାତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବେକାର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଣୁ ବେକାରଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଯଦି ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ନିଏ ତେବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଘଟଣାରୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ହୀନ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ଯେପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ନ ଉପୁଜୁ। ଯୁବ ସମାଜ ଥରେ ହିଂସାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେବଳ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର କ୍ଷତି ହେବ ଏହା ନୁହେଁ, ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିବ, ଯାହାର ପରିଣତି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶାହ ଭୋଜି ହେଲା ବିଷାକ୍ତ, 4 ମୃତ 17 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଡିହି ଗାଁରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 17 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଡିହି ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଡିହି ଗାଁର 2 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓତାବିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଖାଏନ ଗାଁର 2 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 23 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଏବଂ ଜଣେ 11 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଆତଙ୍କ। କଟକ ପୁରୀ ବାଇପାସ ରୋଡ୍ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଅଟୋକୁ 50ରୁ 60 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା। ପରେ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ସହ ଏକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଅଟୋରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍। ପରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ କାବୁ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, ହାତରୁ ଖସି ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁ। ଅକାଳରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରସବ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମୃତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଲସଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଛି। ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନରେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାଯୁକ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।